Hi students, this is CMA Chandrakant Arkeri, Assistant Professor, Department of Commerce, Government Postgraduate Women's College, Bailangal. Dear students, give me some few seconds to check whether I am live on my YouTube channel. So I need some little time to check that. Please excuse me. Hi students, this is CMA Chandrakant Arkeri, Assistant Professor, Department of Commerce, Government Postgraduate Women's College, Bailangal. Yeah. So the everything setting is correct. Now let's start the class. Dear students, in this session we are going to do some problems on the basis of classification, exclusive and inclusive, and we are going to discuss some important points when you make a classification of the data. And for tabulation also we are doing some problems. Okay, so I think today is the last session for unit 1, that is introduction of statistics. You can say in introduction of statistics we saw many concepts because this is the base chapter for remaining chapters. So it's very important. Dear students, again I am requesting you all, please subscribe my YouTube channel for commerce subjects classes. I am practical, whatever subjects are there, I am thinking to do that all practical subjects. Please inform your friends also on and share these classes, so it will help many students who are there in Karnataka. Okay, let's start with the continuous frequency distribution. In previous session we already discussed the discrete frequency distribution where you will find only one digit, and in continuous frequency distribution we are making the groups. So before that, before discussing the continuous frequency distribution, you should have some clarity about the terms which are used in continuous frequency distribution. So this is, I am collect this information or this study material I got from the book Professor S.V. Gudaganavar and Dr. N.V. Gudaganavar. So from their book I copied this information. Continuous frequency distribution andre ಏನು? A collection of items which cannot be exactly measured but placed within certain limits. So ನಾವು ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 7 ಮತ್ತು 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 5 ರಿಂದ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರ ಗ್ರೂಪ್ನಾಗ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ a collection of items which cannot be exactly measured but placed within certain limits is called continuous frequency distribution. So I will explain this with the example also. The following technical terms are important when a continuous frequency distribution is formed. First one is class limits. You should identify the class limits. What is the meaning of class limits? Now ಇಲ್ಲಿ class limits ಅನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. They will give a numbers for many students or many sales informations or many other information. So you have to fix the class limits. Okay. The class limits are the lowest and highest values in the class. For example, I will tell you, 0 ರಿಂದ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡವ್ರನ್ನ ನೀವು ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ 0 is the lowest value and 10 is the highest value. ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಾ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಾ. These two limits of a class are known as the lower limit and the upper limit of a class. For example, take the class 10 to 20. The lowest value is 10. Then and highest value is 20. Then therefore lower class limit LCL is 10 and upper class limit is 20. So now ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ
ಒಂದು ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತಾ ದೆನ್ ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತಾ. ಸೊ 10 ಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 20 ಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೈಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ದೆನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ the difference between the lower limit and the upper limit of the class is known as a class interval. So very simple meaning. The difference between upper limit and lower limit is called as a class interval. For example, class interval equal to upper class limit minus lower class limit. So it is denoted by H also. So H equal to UCL minus LCL. So ಇದನ್ನ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ what is the meaning of class interval ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. So for example, in previous class limits example, we have considered 10 to 20 is a class. So 10 is the lower limit and 20 is the higher limit. So formula is H equal to UCL minus LCL equal to 20 minus 10. 10 is the your class interval. So why I am explaining this concept? Because this in problem also they will ask to create the classes as well as the class interval. So width. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬೇಸ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಅದಾದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಫ್, ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಫ್, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ of the class interval is called midpoint. The central value of the class interval is called as a midpoint. It is obtained by adding the lower and upper class limits and dividing by 2. It is denoted by x. So x equal to UCL plus CLCL divided by 2. So adana 10 month 20 class anna tagolonu. 10t plus 10 divided by 2 equal to 15. So class midpoint entry you eradu kurdu 15 is the class midpoint. So how you are going to represent that? By representing that midpoint with the x symbol. Okay, I hope whatever 2 sessions are done, you people are making the notes for that, because whatever important points I have to cover as per your syllabus, everything is included in my classes. So students, this much study material is enough for your examination. Okay, so please refer this. Otherwise you can refer, many books are available. So just now I given a reference for Professor S.V. Gurgannavar, then Raj Mohan is there, and Bendre sir books is also available in the market or in your library also. That books also you can cover. Okay, so this is the class mid point. Next, then class frequency. So this is very very important. ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 to 20 ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ 10 to 20 ಒಳಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್, 1 minute. ಓಕೆ, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ವಿತಿನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. So the number of observations ಅಂದ್ರೆ 10 to 20 ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಒಳಗೆ 10 to 20 ಒಳಗಿರುವಂಥ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರ, 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರ, 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರ, 16 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ will be there, 17 marks will be there. So whatever 10 to 20 in between, whatever numbers are coming, so that you are denoting with the class frequency. Okay, so for example the frequency of the class 10 to 20 is 8. This means that there are 8 students having the marks between 10 and 20. So if you add the frequencies of all the classes, we obtain the total frequency. It is denoted by n. So that is n equal to summation f, sum of all the frequencies. There are 2 methods of classifying the data according to class intervals, namely exclusive method and inclusive method. This is very 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 important. Based on this, the examiner may ask the questions on the do classification on the basis of exclusive method also and inclusive method also. So class frequency is in that class interval how much students are got the score. So this is very very important.
Next, then exclusive method, overlapping class limits. In this method, the upper limit of one class would be the lower limit of the next class. For example, so ಇದನ್ನ ಇದೇ ರೀತಿನೇ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸದ್ದು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸದ್ದು ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಸೊ 10 to 20 ಒಳಗೆ 20 is the upper limit for 10 to 20 class. Then the same that 20 will be a lower limit for another class. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, in this method the upper limit of one class would be the lower limit of the next class. So for example, in 10 to 20, 20 is the upper limit, so that 20 is also lower limit for the next interval. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಸೊ ಈ 10 to 20 ಒಳಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವು, 8. 20 to 30 ಒಳಗೆ 22, 30 to 40 ಒಳಗೆ 10. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದೆ, 40 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡ್. ದೆನ್ this method ensures continuity of data. A student whose marks 10 to 20 means 10 but under 20. So 20 ಇರೋದು ನಮ್ದು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ 20 ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ 20 to 30 ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ a student whose mark 10 to 20 means 10 but under 20, that is between 10 and 19.9, would be included in the 10 to 20 class. A student whose mark is 20 would be included in the class of 20 to 30. Exact 20 ತಗೊಂಡಿದ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ 10 to 20 ಒಳಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, 20 to 30 ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. So this is the explanation with example. So because what happens now with example explain ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, the concept will be in a better understanding. So that's why I mentioned some examples. The author is also given some examples for explaining this exclusive method. Next, inclusive method. Inclusive method ಅಂದ್ರೆ ಏನು, non overlapping. In this method, upper limit of one class is not repeated as the lower limit of the next class. For example, or the upper limit of one class is included in that class itself. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. ಸೊ 10 to 19 ಒಳಗೆ ಆದಮೇಲೆ 20 to 29 ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ 30 to 39 ಮಾಡ್ತೀವಿ, 40 to 49 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ 19 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇನ್ 10 to 19. 20 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇದ್ರಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ 29 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇನ್ 20 to 29 class interval. So this is the difference between inclusive and exclusive. So ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದು. ಸೊ these are the very two important types in classification. So these are the, I cannot say this is a types, it's a method, exclusive method and inclusive method to classify the data. Okay, next, then we are going to do some examples. So idu books nalli ee riti mark madidru, you don't do marking, explanation purpose enre madirbodu. The following data gives age of 32 individuals in a locality, form a continuous frequency distribution, use exclusive method anta helidare. So illi ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದರ 32 ಅದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆನ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ, 59 ಐತಿ. ಎಲ್ಲಿ ಐತಿ 59, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ 59. ದೆನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 01, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ 01. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ, ನಾವು ಏನು ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು, 01 ಇಂದ 59 ವರೆಗೆ ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅನ್ನ 10 ವಿಡ್ತ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಸೊ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು 10 ವಿಡ್ತ್ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ, ನಾನು 0 to 20 ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ನಿಮಗೆ 3 ಲೈನ್ದೊಳಗೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಸೊ
So the maximum width they are mentioning 10 only. So it's better to take a 10. Otherwise you can take 20 also. There is no problem. There is no harm also. If they are not instructing you to do that width ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 0 to 10 ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 0 1 ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 59 ವರೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 60 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು 0 ದಿಂದ 10, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಹೇಳಿದಾನ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ we are made the class interval. So ಇದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಯಾಕೆ the upper limit of one class is the lower limit of another class. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ 0 to 10 ಐತಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಸೊ 0 to 10 ಒಳಗೆ 1 ಒಂದು ಐತಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಟೋಟಲ್ 2 ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾವು. ಸೊ 1 ಇಲ್ಲ ಆಯಿತು, 8 ಒಂದಿದೆ, 1 ಮತ್ತೆ 8 ಇದಾವೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 2 ಇದಾವೆ. ನಂತರ 10 to 20, 10 to 20 ಒಳಗೆ ಈ ಲೈನ್ದಾಗ ನೋಡ್ರಿ 13 ಇದೆ, ದೆನ್ 19 ಇದೆ, ದೆನ್ 16 ಇದೆ, ದೆನ್ 10 ಇದೆ. ಈ 20 ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಾಲಮ್. ಸೊ 0 to 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅದಾರ, 2 ಅದಾರ. 10 to 20 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅದಾರ, 6 ಅದಾರ. 20 to 30 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅದಾರ, 10 ಅದಾರ. 30 to 40 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅದಾರ, 8 ಅದಾರ. 40 to 50 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅದಾರ, 5 ಇದಾರ. 50 to 60 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅದಾರ, 1 ಅದ. ಸೊ 59 is the only one person who got a 50 to 60. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ 30 to 40 ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ 40 to 50. ಓಕೆ, 40 to 50 ಈ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದಾರ, 40 to 40 ಐತಿ. 40 ಈ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ದೆನ್ 43 1, ದೆನ್ 46 2, 41 3. ಓಕೆ, 40 ಎಷ್ಟು ಅದಾರ, 5 ಜನ ಅದಾರ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ. 46 ಒಂದಾಯ್ತು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದೀವಿ, ಮಾರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿವಿ 40 to 50. ಸೊ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೇಂಜ್ ಒಳಗೆ ಇರೋರನ್ನ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು 20 to 30 ಒಳಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 21 ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 to 30 ಹೊಂಟಿವಲ್ಲ. ಓಕೆ, 30 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 21 ಮತ್ತೊಂದು ಲೈನು. ನಂತರ 29 ಮತ್ತೊಂದು ಲೈನು, 28 ಮತ್ತೊಂದು ಲೈನು, 28 ಮತ್ತೊಂದು ಲೈನು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಅದರ ಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಲಿ ವಿತ್ 32 individuals. So students, I hope this problem is clarifying everything, how you are making the exclusive method. Okay, next, make a frequency distribution with class intervals of 10 from the following data. Use exclusive method. So ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅವ ಏನು ಹೇಳಿದಾನ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ 10. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 10ದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 95 ಐತಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 34 ಐತಿ. ಸೊ 34ದಿಂದ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 30 ಆಗುತ್ತೆ. 95 ಮ್ಯಾಗಿನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 100 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 10 ವಿಡ್ತ್ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100 ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇನ್ 30 to 40 ಒಳಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅದಾರ, ಸೊ 30 to 40, 36 ಐತಿ, 34 ಐತಿ, 39 ಐತಿ. ಸೊ ದೀಸ್ 3 ಆರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾಲಮ್. ಅದೇ ರೀತಿ 80 to 90 ನೋಡೋಣ, ಅಥವಾ 80 to 90 ನೋಡೋಣ. 83 ಒಂದು ಐತಿ, 85 ಐತಿ, 82 ಐತಿ, 85 ಐತಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ 83 ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀದಿಲ್ಲ. ಸೊ 83 ಇರ್ತೈತೆ. 83 ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, 80 to 90 ಒಳಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ 40 ಈಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 40 to 50. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ನಾವು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ 40 to 50 ಕಾಲಮ್ 40 to 50 ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ 40 ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ 63 ವಿಲ್ ಕಮ್ 16 to 70 ಒಳಗೆ.
then 44 will come 40 to 50 ಒಳಗೆ, 85 will come 80 to 90 ಒಳಗೆ, then 95 will come 90 to 100 ಒಳಗೆ, so 90 will come 90 to 100 ಒಳಗೆ, 82 will come 80 to 90 ಒಳಗೆ. So like this you have to make a mark, tally marks. Then how much tally marks you have, that you have to write it in a frequency column. So this should tally with all the data which you have collected, because this frequency should tally with 40. So you can calculate this 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 into 4 40. So it is tallying with the 40. Then your problem is correct. You have made a classification in a proper way. Okay, this is the another one example. Then prepare a frequency table for the following data such that the width of the each class interval is 20 and the mid value of the first class is 70. ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಹೇಳಿದ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದು 20 ಇರಬೇಕು and the mid value of the first class is 70. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, given width is 20, ಸೊ ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, then and mid point is 70. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿರಬೇಕು 70 ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಐತಿ 61 ಐತಿ, ಎಲ್ಲೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 61. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇವೆರಡು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು, ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 61 ಐತಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 177 ಐತಿ. ಸೊ 61 ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 60 ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ದ ವಿಡ್ತ್ ವಿಲ್ ಬಿ 20. ಸೊ 60 20 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 80 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 60 to 80 is the first class interval. Then whatever first class interval is there, the midpoint should be 70 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾವು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, x equal to VCL plus LCL divided by 2, 80 plus 60 divided by 2, 140 divided by 2 equal to 70. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ, 60 to 80, 80 to 100, ಬಿಕಾಸ್ 177 ಅಪ್ ಟು 180 ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180 is your class intervals. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, 60 to 80 ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬರೆದ್ರಿ. ದೆನ್ 140 to 160 ಒಳಗೆ 2 ಅದರ ಅದನ್ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬರೆದ್ರಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 31. So in this problem the important point which we are going to discuss is that, this calculation is very very important. Once again I am going to explain this. Okay. Note, given width of class interval is 20 and the midpoint is 70. First class interval the midpoint is 78. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೈತಿ 61 ಐತಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 177 ಐತಿ. ಸೊ 61 ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಂಬರ್ ಏನು 60, ರೌಂಡ್ ಆಫ್ 60. ಸೊ ಈ 60 ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 20 ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಡ್ತನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 80. ಸೊ 80 ಪ್ಲಸ್ 60 ಡಿವೈಡ್ 2 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 70 ಶುಡ್ ಬಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಅದರ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೂ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 60 to 80, 80 to 100. ಸೊ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ದಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ added the frequency. Okay, now for the following data prepare a frequency distribution with class intervals as 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29 etc. so ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡ್. ಇಲ್ಲಿ 9 ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರಾಗನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು, 19 ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ 10 to 19 ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, 20 to 29 ಒಳಗೆ 20 ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ 29 ಅದ್ರಾಗನ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಇದ್ರ ನೀವು ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೀವು ಬಿಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ರಿ, ನನಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಾಪಿಗೆ ಹಾಕ್ರಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ದಟ್ ವೆದರ್ ಯು ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ಇವೊಂದೆರಡು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಾವು 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 0 ಇದೆ.
ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನೀವು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 82 ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಐತಿ, 92 ಐತಿ. ಸೊ 100ವರೆಗೆ ತೊಗೊಂಬಿಡ್ರಿ ಅಥವಾ 99ವರೆಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49 ಅಪ್ ಟು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ 90 to 99 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಈ 92 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಸುಟೇಬಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೇಟ್ಸ್ ಇನ್ kg ಆಫ್ 33 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಾ, ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 41 ಐತಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟೈತಿ, 110 ಐತಿ. ಸೊ 110. ಓಕೆ. ಸೊ minimum value is 40. ಓಕೆ. 40 to 49 ನೀವು 10 ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 40 to 49, 50 to 59. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, 110 to 119 ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ರೇಂಜನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 40 ಐತಿ. So and maximum value is 115 is also there. Okay. So minimum value is 40, maximum value is 115. So class interval hang start ಮಾಡ್ತೀರಿ 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69, 70 to 79, 80 to 89, 89, then 90 to 99, 100 to 109, 110 to 119. These are your class intervals. Then you have to make a tally bars and then you have to write a frequency. So ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ, ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. ಅವಾಗ ನೀವು ಕೂಲಾಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಯು ಸಿ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೇಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಒಂದಿಷ್ಟು ನಾಲೆಜಬಲ್ ಇರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಒಂದು 2-3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಬರೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಆನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ಮೈ ವ್ಯೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಓನ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆದರೂ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಸಾಲ್ವ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ on tabulation also. So tabulation little bit tough ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ. ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ರೋಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ನಂಬರ್ ಬರೀತಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಬರ್ತಾವೆ. ಇನ್ ಅ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಕಾಪಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇನ್ 2 towns ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡಾಟಾ ವೇರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಟೌನ್ ಎ ಮತ್ತು ಟೌನ್ ಬಿ ಅಂತೇಳಿ 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 50% ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ವೇರ್ ಮೇಲ್ಸ್, then 30% were coffee drinkers and 18% were male coffee drinkers. In town B, 45% of persons were males, 25% were coffee drinkers, 16% were male coffee drinkers. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೇಲ್ಸು ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವರು ಮೇಲ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 50% ಮೇಲ್ ಅದಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಳಿದವರು ಫಿಮೇಲ್ ಅದಾರ. ಸೊ ಟೌನ್ ಎ ಟೌನ್ ಬಿ ಕೆಟಗರಿ ಆಯಿತು, ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಕೆಟಗರಿ ಆಯಿತು. ನಂತರ ಕಾಫಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ಸು, ಆ ಕಾಫಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾನ್ ಡ್ರಿಂಕರ್ಸು ಬರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೇಲ್ ಎಷ್ಟದಾರ, ಫಿಮೇಲ್ ಎಷ್ಟದಾರ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಶುಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾಫಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಟೌನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೌನ್ ಬಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇದನ್ನು ರೋ ಒಳಗೆ ಇಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಕಾಲಮ್ ಒಳಗೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಯು ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಟೌನ್ ಎ ಟೌನ್ ಬಿ. ಟೌನ್ ಎ ಒಳಗೆ ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಟೋಟಲ್, ಟೌನ್ ಬಿ ಒಳಗೆ ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಟೋಟಲ್. ಸೊ ಫಿಮೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ದೆನ್ ಕಾಫಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ಸ್, ನಾನ್ ಕಾಫಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ 50% ಮೇಲ್ ಅದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಸೊ 50% ಮೇಲ್ ಅದಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಳಿದ 50% ಏನು ಫಿಮೇಲ್ ಅದಾರ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ತುಂಬಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ನೋಡಿ.
50% ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ವೇರ್ ಮೇಲ್ಸ್. ಉಳಿದವರೆಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ದೆನ್ 30% ವೇರ್ ಕಾಫಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ 50% ಇದನ್ನು ಬರೆದ್ರಿ ಫಸ್ಟು ಮೇಲ್ ಅದಾರ, ಉಳಿದವರು 50 ಏನದಾರ ಫಿಮೇಲ್ ಅದಾರ. ಇನ್ನು ಕಾಫಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? 35. ಓಕೆ, 30% ವೇರ್ ಕಾಫಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ಸ್. ಇದರೊಳಗೆ 18% ಏನೈತಿ ಮೇಲ್ ಕಾಫಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ಸ್ ಅದಾರ. ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ 50 ಇತ್ತು, 50. ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 1 ಮಿನಿಟ್. ಮತ್ತು ನಾನು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳಿ ವಾಪಸ್ ಇದ್ರಾಗ ಬರೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಹಾಂ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ 50% ಪರ್ಸನ್ಸ್ ವೇರ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 50% ಮೇಲ್ಸ್ ಅದಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಳಿದವರು 50% ಫೀಮೇಲ್. ದೆನ್ 30% ವೇರ್ ಕಾಫಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕಾಫಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ಸ್ ಟೌನ್ ಎ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದಾರ? 30 ಜನ ಅದಾರ. ಇದರೊಳಗೆ 18 ಜನ ಏನದಾರ? ಮೇಲ್ ಅದಾರ. ಸೊ ಈ 30 ಜನ ಒಳಗೆ 18 ಜನ ಮೇಲ್ ಅದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದವ್ರು ಎಷ್ಟು? ಫಿಮೇಲು 12. ನಂತರ ಸರ್ ನಾನ್ ಕಾಫಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 50 ಮೇಲ್ ಅದಾರ, ಅದ್ರಾಗ 18 ಮಂದಿ ಮೇಲೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾರ, ಉಳಿದವ್ರು 32 ಜನ. 50 ಮೈನಸ್ 18 32. ನಂತರ 50 ಮೈನಸ್ 12 38. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 30% ಕಾಫಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ಸ್ ಅದಾರ ಅಂದ್ರೆ 70 ನಾನ್ ಕಾಫಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ಸ್ ಅದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಟೌನ್ ಬಿ. ಟೌನ್ ಬಿ ಒಳಗೆ 45% ಇಸ್ ಮೇಲ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 55 ಇಸ್ ಫಿಮೇಲ್. ನಂತರ 25% ವೇರ್ ಕಾಫಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ಸ್. 25 ಕಾಫಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ಸ್ ಅದಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಕಾಫಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 75. ಇದರೊಳಗೆ 16% ಮೇಲ್ ಅದಾರ. ಸೊ ಈ 25 16 ತೆಗೆದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 9. ಓಕೆ, ನಂತರ ನೀವು ಈ ರೀತಿನೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 45 ಮೈನಸ್ 16 ಮಾಡಿ 29 ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ 25 16 ತೆಗೆದ್ರಿ ಅಂತ 9 ಫಿಮೇಲ್ ಅದ. ಸೊ 55 ಮೈನಸ್ 9 ಮಾಡಿದ್ರೆ 46. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನೀಗ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಆ ಬೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 companies advertised for vacancies in their companies. They issued many applications. The data was as follows. Company A issued 1000 applications. Among the applicants, ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಎ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ನಿ ಬಿ ಅಂತ ಐತಿ. 1000 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದಾರ. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ 480 ವೇರ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್, ಔಟ್ ಆಫ್ ಹೋಮ್ 360 ಹ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ 480 ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆಗಿದಾರ, ಅದರೊಳಗೆ 360 ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅದಾರ. ದೆನ್ 400 ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ persons had no experience. So company B received applications from 450 persons who were all experienced. 1/3 of them were married. Among the inexperienced applicants, company B received 300 were married and 280 were unmarried. Tabulate the above information. So ಈ ಬೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. Marital status and experience of applicants in 2 companies A and B. So category A company, B company. ಇದರೊಳಗೆ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಟೋಟಲ್, ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಟೋಟಲ್, ಇದು ಒಂದು ಕೆಟಗರಿ ಆಯಿತು. ನಂತರ ಇದರೊಳಗನ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ ಕಂಪ್ನಿ ಎ ರಿಸೀವ್ಡ್ 1000 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವು? 1000 ಅದಾವ. ಸೊ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ಸ್ 480 ವೇರ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್. 480 ವೇರ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್. ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾರ? 1000 ಒಳಗೆ 480 ಅದಾರ, ಉಳಿದವರು 520. ಇನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹೋಮ್ 360 ಹ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಈ 480 ಒಳಗೆ 360 ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅದಾರ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ 400 ಏನದಾರ ರೀ? ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅದಾರ. ಸೊ 400 ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅದಾರ. ದೆನ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ 400 ಜನ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಜನ ಎಷ್ಟಾದ್ರೆ 400 ಅದಾರ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಡಾಟಾ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೋಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ 520 ಮೈನಸ್ 400 120. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಎಷ್ಟಾದ್ರೆ 120 ಅದಾರ. ಅದೇ ರೀತಿ 480 ಮೈನಸ್ 360 ಮಾಡಿ 120 ಇಸ್ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಅದಾರ. ಎದ್ರೊಳಗೆ? ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ 1000 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಂದು, ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ 480 ವೇರ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್.
ಸೊ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಎಷ್ಟು ಅದರ 480 ಅದ. ಸೊ ಈ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 1000 ಮೈನಸ್ 480 520 ಆಯ್ತು. ದೆನ್ 480 ಒಳಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹೂಮ್ 360 ಹ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಈ 480 ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಎಷ್ಟು ಅದರ 360 ಅದ. ದೆನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ 400 unmarried persons had no experience. 400 unmarried inexperienced ಅದಾರ. ಸೊ 360 ಸಿಕ್ತು, 400 ಸಿಕ್ತು, 480 ಸಿಕ್ತು, ಆಮೇಲೆ 520 ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಉಳಿದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಏನು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಪ್ನಿ ಬಿ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 450 ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ರೀ, 450 ಪರ್ಸನ್ಸ್ ವೇರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 450 ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅದಾರ ಕಂಪ್ನಿ ಬಿ ಒಳಗೆ. ನಂತರ 1/3 ಆಫ್ ವೇರ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್. 1/3 450 1/3 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 150 ಆಗುತ್ತೆ. 450 into 1/3 ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ 150 ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅದಾರ, ಉಳಿದವರೆಷ್ಟು 300 ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್. ಓಕೆ. ನಂತರ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಬಿ ರಿಸೀವ್ 300 ವೇರ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್. ಸೊ ನಾವು 300 ಏನದಾರ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅದಾರ. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ 300 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ. ದೆನ್ 280 ವೇರ್ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್. 280 ವೇರ್ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್. ಸೊ 300 ಪ್ಲಸ್ 280 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 580, 1030 ಟೋಟಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಡಾಟಾವನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನನಗೆ ಡೌಟು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಸೊ ಆದರೂ ಸಹಿತ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೇಲೂ ಒಂದು 2-3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Today we are going to complete your unit 1. So if you have any doubt in session 1, session 2 and session 3, please comment on YouTube channel. Otherwise my WhatsApp number will be there in my first slide only. So you can have any doubt or clarification, you can WhatsApp me also with your name or your college. So I request once again to everyone, please subscribe my channel. It is very useful channel and it's totally free. Okay, it's totally free. So I'm thinking for Belgaum students, if anybody is interested to do CA, CMA and CS. So I am a qualified CMA, cost and management accountant. You can say it's a equivalent course for as CA. So you can have a lot of opportunity in company and you can practice also. So if anybody students want to do CA foundation, CMA foundation or CS foundation, so I am ready to teach them. I can take classes for them if they are in Belgaum, because online is very difficult to take the classes. So I will think in future, and I am considering now offline only. If anybody interested from Belgaum, so my contact number will be there. So you can have a account subject classes with me for foundations or intermediate also. I am ready to teach accounts and any other practical subjects, no problem. But theory little okay, you can manage theory classes, but practical whatever classes are there for intermediate as well as foundation. So I can suggest many students to do the from PUC only because as I was seeing in Andhra or in other state also, maximum students will start their CA, CMA, CS journey from their PU level only. So my humble request also for you, you start from foundation. If you complete foundation, it means that you have completed your BCom degree. So directly you can enter into intermediate. So what I have seen, many students are completed their CMA in 22 age. I have seen one student complete his CMA in 19 years. PUC ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು PUC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈ ಕಡೆ ಬರೀತಾನ, ಪಾಸ್ ಆದಗಳನ್ನೇ ಆ ಕಡೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬರೀತಾನ. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ he is going to join into intermediate. Intermediate ಆದಗಳನ್ನೇ ಫೈನಲ್. So lot of opportunities are there to do professional courses and you have got lot of opportunities. The minimum salary which the students are getting is 8 to 12 lakh rupees and the rank holders are getting 30 lakh 36 lakh rupees also. So if anybody is interested, please contact me, or if you need any information about the professional courses also, you can message me on my WhatsApp or you can call me. I will give you a full information about this professional courses. So thank you students for watching session 1, session 2 and session 3. So tomorrow we are going for unit 2.
that is graphical or graphical presentations. So in that again you are dealing, we'll see how much sessions it may go. So tomorrow we'll start unit 2. Please inform your students, your friends. Thank you students, for watching this